हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स, अज आपां तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन करनी हैगी है वो डिसीजन थ्योरी दे उपर करांगे। आपां डिसीजन थ्योरी दे विच मैक्सिमिन क्राइटेरियन, मैक्सीमैक्स क्राइटेरियन ते मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन दे बारे तुहाडे नाल डिस्कशन करनी है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स तुहाडे नाल जिहड़ा फस्ट आपां डिस्कशन करांगे वो है डिस्कशन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनटी। और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनटी दे विच तुहाडे नाल जिहड़ा क्राइटेरिया असीं डिस्कस करांगे उहदा नाम है मैक्सीमिन क्राइटेरिया। जिहड़ा स्टूडेंट्स ये मैक्सीमिन क्राइटेरिया हैगा डिसीजन थ्योरी दे विच इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय वॉल्ड, ये वॉल्ड ने इंट्रोड्यूस किया सीगा। तो स्टूडेंट जिहड़ा ये क्राइटेरिया है ये एक्सट्रीम पैसिमिज्म ते बेस्ड आ। एक्सट्रीम पैसिमिज्म का मतलब ये हुंदा कि जिहड़ा साडा बिजनेसमैन है या जिहड़ी साडी फर्म आ या जिहड़ा भी डिसीजन लैण वाला हैगा जिसने डिसीजन लैना है वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक थिंकिंग दे नाल चलदा है। तो ये वो मैथड है कि जदों कोई बंदा कोई भी डिसीजन लैण वाला जिन्हें कोई चॉइस करनी हैगी है और वो बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक सोचता है तो उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा मैथड हैगा। तो हुण स्टूडेंट्स असीं इहदा एक न्यूमैरिकल तुहानूं करके दिखावांगे। जिवें आ देखो तो ये स्टूडेंट्स एक न्यूमैरिकल हैगा। इस न्यूमैरिकल की जिहड़ी तुहानूं टैक्नीकलिटीज़ हैगियां ने वो मैं जरूर क्लैरीफाई करदा। मैक्सीमिन क्राइटेरिया असीं एक न्यूमैरिकल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आ साडे कोल ना स्टेट्स ऑफ नेचर है, स्टेट्स ऑफ नेचर जिन्हां नूं असीं ईवेंट्स भी कहने हैं। बेसिकली स्टेट्स ऑफ नेचर या ईवेंट्स की ने ये बेसिकली अनसर्टनटीज़ ने जी, जिहड़ियां अनसर्टनटीज़ नूं जिहड़ा डिसीजन लैण वाला है उन्होंने फेस करनियां पैंदियां ने। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता, उस प्रोडक्ट की जिहड़ी सेल आ उहदे रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अनसर्टनटी हुंदी आ कि उस प्रोडक्ट जिहड़ी सेल आ वो एक्सीलेंट भी हो सकती है, वो सेल एवरेज भी हो सकती है और वो सेल पुअर भी रह सकती है। हुण वो सेल एक्सीलेंट रहेगी या बहुत अच्छी नहीं रहेगी या अच्छी रहेगी, ये एक अनसर्टनटी हुंदी आ जिसनों कि जिहड़ा बिजनेसमैन आ वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसके कंट्रोल तो बाहर हुंदा है। सो इस करके स्टेट्स ऑफ नेचर दे विच असीं जिहड़ियां स्टेट्स ऑफ नेचर नूं ईवेंट्स भी बोलदे आ, इहदे विच असीं अनसर्टनटीज़ की गल करांगे। ते जिहड़े स्टूडेंट्स एक्ट्स वर्ड्स ने, एक्ट्स मतलब ऑल्टरनेटिव्स। तो हुण इह क्वेश्चन दे विच बेसिकली की आपां सिखांगे कि साडे कोल ना जी जिहड़ा प्रोड्यूसर आ उहदे कोल 3 ऑल्टरनेटिव ने। आपां उन्हां तीनों ऑल्टरनेटिव्स दे विचों उहनूं जिहड़ा दी बेस्ट हैगा, दी बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करके देनी आ। जिवें पहली ऑप्शन च उहदे कोल सोलर गीजर आ, गैस गीजर ते इलैक्ट्रिक गीजर, यानी कि वो तिन्नां दे विचों कुछ भी प्रोड्यूस कर सकदा। ठीक है जी, सोलर, गैस, इलैक्ट्रिक गीजर, उन्हें तिन्नां दे विचों कोई एक गीजर प्रोड्यूस करना है। उन्हें डिसीजन लेना कि उहदे लई सब तो बेस्ट ऑप्शन किहड़ी आ। तां साडा जिहड़ा डिसीजन, ठीक है जी, डिसीजन थ्योरी दा जिहड़ा टॉपिक है वो सानू हेल्प करूगा, उहदे वेरीअस मैथड सानू हेल्प करनगे बैटर डिसीजन लैण दे विच। ठीक है जी, तो उस बैटर डिसीजन दे विच तां तुहानूं असीं दसदा कि असीं ऑल्टरनेटिव्स दे विचों कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज करना है और उस ऑल्टरनेटिव नूं चूज करन लई साडे कोल बहुत सारे मैथड्स हैगे ने, वो 1 बाय 1 तुहाडे नाल शेयर होणगे। तां हुण स्टूडेंट्स इत्थे एक नो डाउट तुसीं नोटिस करना है, स्टेट्स ऑफ नेचर दे विच असीं प्रोडक्ट एक्सैप्टेंस की गल कीती आ। प्रोडक्ट एक्सैप्टेंस कि लोग उस प्रोडक्ट नूं किस तरह एक्सैप्ट करनगे, गुड, फेयर, पुअर। असीं 3 कैटेगरीज बनाईयां ने कि या तो जी वो प्रोडक्ट आ वो बहुत अच्छे तरीके नाल मतलब डिमांड च रहूगा, या मतलब कि ठीक ठीक रहूगा, या मतलब कि उसकी डिमांड पुअर होएगी, लोग उन्होंने बहुता एक्सैप्ट नहीं करनगे। ठीक है जी, असीं स्टूडेंट्स इन्हां सब दे हिसाब दे नाल तीनों गीजर्स दा पे ऑफ मैट्रिक्स तुहाडे सामने प्रेजेंट किया होया। पे ऑफ का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स जिहड़े तुहानूं गेन हो सकते हैं। तो हुण मैनूं समझाऊंगा। सोलर गीजर के केस च अगर लोगों ने प्रोडक्ट नूं अच्छा हुंगारा दिता, अच्छी एक्सैप्टेंस दिखाई, अच्छी डिमांड दिखाई, तो 700 का सानू गेन हो जाना है। जे डिमांड फेयर रही
ਤਾਂ 300 ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਅਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆ ਉਹ 150 ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 500 ਦਾ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤਾਂ 450 ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਅਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, 100 ਦਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਗੁੱਡ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ 300 ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਅਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ 300 ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਅਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ 300 ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਗੁੱਡ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਫੇਅਰ ਰਹੀ ਕੀ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪੂਅਰ ਰਹੀ ਕੀ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਫਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700, 300 ਤੇ 150। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ 150 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ 150 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗੇਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 150, 100 ਤੇ 300 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ 300 ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ min criteria electric geyser should be produced, should be selected। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੇਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 700, 300, 150 ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 700 ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 500 ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਉਸ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 700 500 300 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ, 700। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਆ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण अपना जिहड़ा मैथड होएगा आप जिहड़ा डिस्कस करना है जी वो करना जी मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। ये सैवेज ने डिवेलप किया सीगा जी और जिहड़ा ये क्राइटेरिया हैगा ये क्राइटेरिया तुहाडा रिग्रेट पे ऑफ ते बेस्ड है। इहदे लई स्टूडेंट्स तुहानूं एक अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल जिहड़ा है वो कैलकुलेट करना पैंदा है जिन्हों असीं रिग्रेट टेबल भी कहने हैं। वो असीं किवें कैलकुलेट करांगे वो तुहाडे नाल मैं डिस्कस करना है। फिलहाल तुहाडे कोल स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है तो तुसीं इस क्वेश्चन दे विचों ठीक है जी रिग्रेट क्राइटेरिया दे अकॉर्डिंग तिन्नां चों कोई एक प्रोडक्ट चूज करना है, उहदी चॉइस करनी है, डिसीजन लेना हैगा। तो तुसीं की करोगे, उहदा स्टैप की है, उहदा प्रोसीजर की है। तो रिग्रेट पे ऑफ कड्ढण वास्ते स्टैप नंबर 1 की है स्टूडेंट्स। स्टैप नंबर 1 ये है जी कि जो भी सोडे स्टेट्स ऑफ नेचर है, स्टेट्स ऑफ नेचर मतलब कि जो अनसर्टनटीज ने ठीक है जी, जिवें कि तुहाडे प्रोडक्ट की एक्सैप्टेंस गुड भी हो सकती है, फेयर भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है। हर एक स्टेट्स ऑफ नेचर दे विचों तुसी हाईएस्ट वैल्यू जिहड़ी आ मैक्सिमम वैल्यू वो सिलेक्ट कर लेनी है। जिवें कि जिहड़ी गुड स्टेट्स ऑफ नेचर है ये सब तो हाईएस्ट वैल्यू हैगी 700। जिहड़ा फेयर हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 450। ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 300। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 700 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 700 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 450। ਤਾਂ 450 ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ 450 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 300 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। देखो जिवें स्टूडेंट्स आप 700 सिलेक्ट किया सी किवें होऊगा 700 सिलेक्ट कर लिया सी 700 माइनस 700 700 माइनस 500 700 माइनस 300 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 450 450 माइनस 300 450 माइनस 450 450 माइनस 300 ਇਸ ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 300 300 माइनस 150 300 माइनस 100 300 माइनस 300 ਤਾਂ ਆਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਗਰੈਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਰਿਗਰੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਗਰੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਲ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਫੇਅਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫੇਅਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ, ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਸੇਲ ਫੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਲ ਫੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੇਲ ਫੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ? 300। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? 450। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਸੇਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 150। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਿਗਰੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਅਰ ਸੇਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਪੂਅਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਗਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੂਅਰ ਸੇਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 150 ਹੈ। 150 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਲਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਔਰ 300 ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਗਰੈਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਅਰ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 300। ਔਰ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? 150। ਇਟ ਮੀਨਸ 150 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਹੋ? 150 ਨੀਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 150 ਦਾ। ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 200 ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 400 ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਗਰੈਟ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? 150। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सब तो बेस्ट ऑप्शन सोलर गीजर है बिकॉज इत्थे थोड़ा रिगरैट जिहड़ा है वो मिनीमाइज हो रहा है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपां जिहड़ा ये टॉपिक है तुहाडे सामने प्रेजेंट किया, तुहानूं पता चल गया होगा कि आपां किवें कीता है। रिगरैट वर्ड का भी मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है। रिगरैट का मतलब हुंदा कि तुसीं दी बेस्ट नाल कंपैरिजन करके देखदे हो कि अगर तुसीं कोई भी ऑप्शन लैने हो तो वह दी बेस्ट ऑप्शन नाल कंपेयर करके देखते हो कि तुहानूं किन्ना क मतलब कि अगर तुसी बेस्ट ऑप्शन प्रोड्यूस नहीं करते, बेस्ट ऑप्शन नहीं लेंदे, ठीक है जी, उहदे कंपैरेटिवली तुसी किन्ना नुकसान झेल रहे हो। ठीक है जी। वो तुहानूं असीं हर एक सैल दे विच कैलकुलेट करके दिखाता, हर एक सैल हर एक ऑप्शन का सोलर गीजर, गैस गीजर, इलैक्ट्रिक गीजर हर एक ऑप्शन का हर एक स्टेट ऑफ नेचर के कोरसपोंडिंग असी रिगरैट कैलकुलेट कर लिया तो वो अकॉर्डिंग असी जिहड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक यू भी स्टूडेंट्स, ये कवर्ड है। ठीक है जी। ओके भी, थैंक यू।